ବୁନ୍ଦି ଛାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ଥିବା ଜାଲି ଚଟୁରେ ବୁନ୍ଦି ଏକଦମ ଗୋଲ ଗୋଲ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ସେହି ବୁନ୍ଦିରେ ବିନା କୌଣସି ଫୁଡ୍ କଲରରେ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ 100% ହାଇଜେନିକ୍ ଟେଷ୍ଟି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଘରେ ତିଆରି କରିବା। ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇଛି। ମାନେ ବୁନ୍ଦି ଭିତରକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଶିରା ଯାଇଛି ଆଉ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଏକଦମ ନରମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁକୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି 8ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, ଏମିତି ହିଁ ନରମ ରହିବ। ମାତ୍ର 2 କପ୍ ବେସନ ଦେଇକି ଏ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ପାଖାପାଖି 1 କେଜିରୁ ଅଧିକା ଏଠି ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ପରଫେକ୍ଟ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଲତା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁନ୍ଦି ତିଆରି କରିବା। ତ ବୁନ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ जो बेसनटा दरकार हम एकदम फाइन वाला बेसन ये आपने ने पूरा चिकन वाला ने मैंने गोटे दरदरा होगी आसे टे खदड़िया आसे ना सेमितिया बेसन आपने नेबेनी। एकदम प्लेन बेसन रे भल बुंदी तैयारी होता है। तो ये गोटे मिक्सिंग बाउल नहीं गोटे जाली रखी आपने चला भी नहीं पारे और मेजरिंग कप रे मापिकी 2 कप नहीं बेसन। बेसन ये पाखापाखि 240 ग्राम रु 250 ग्राम ही अच्छी। आमे ए बेसन को टिके छाणीदबा कहीं बेले बेले बेसन रे टिके लम्स भली रही जाए। एमती चलई नेले लम्स गुड़ाक पूरा मिसीज। आमे फुड कलर दबानी एथिरे से मुझे 2 पिंच पाखापाखि दौची हलदी। बेसी हलदी पकेबेनी बा बिना हलदी रे आपण माने एठी बनै पारिबे। नहल तो आपण माने एठी फुड कलर यूज करि पारिबे। तो आमर जो बुंदीटा एकदम हालुका बनिबो, फुला फुला बनिबो, जालीदार बनिबो। सेतिपई 1 पिंच रु 2 पिंच आमे पकेबा खाइबा सोडा। आठु अधिका खाइबा सोडा पकेबेनी, नहले बुंदी गुड़ाक बहुत तेल टाणिबो। तो जो कप्रे मु बेसन को मापिकी नहीं ना से कप्रे ये मुझे 1 कप प्रथम पानी देकी बेसन को गोले नौची। आपण मैंने कौन करेंगे ना सब जिनस को मापिया गोटे जगह सेट करूँ। से छोट ग्लास हो, चा पिया कप हो, गिना हो, मेजरिंग कप हो, से सब जिनस को मापिकी ने माप ठीक रही आपणकर सब जिनस परफेक्ट तैयारी हम। 1 कप पानी देकी गोली सारा पर पुणी 1 कप पानी नहीं अल्प अल्प पानी देकी मु गोलाऊँगी। टोटाल केते पानी मते लागिला मु आपनको कहिबी। 3 ରୁ 4 मिनिट पाई आमे गोटे डायरेक्शन रे आको गोलाई चलेबा जे पर्यंत कि आमर बेसन रो कलरटा चेंज न हो जाइछि। माने जो आणटा ना एकदम हालुका न होइछि से पर्यंत गोलेबा। बुंदी बनिया पई ए जो बेसन रो बैटरटा आमे तयारी करछे बेसी मोटा तयारी होबनी बा बेसी पतला तयारी होबनी, मीडियम कंसिस्टेंसी रहिबो। तो देखंतु एठी मु गोटे चामच रे बुड़ेकी देखौछि पूरा पछपटा बेसन रे कोट होइछि आ लाइन मु टाणुछि। लाइन गुड़ाक परस्पर सहित मिक्स होनी माने बोही आसुनी ता माने परफेक्ट एठी हमर बैटर तयारी होइछि। आ बैटर गोली सला पर एमती बबल्स आसीबो जानिबे आपनकर बैटरटा बहुत भल भाबरे गोली होइछि। आ ए बैटर को मु तले ऊपर तळु को पकोछि चामच रे देखि पारुथिबे गोटे फ्लो रे तळु को पडुछि। एकदम स्मूथ बैटर एठी हमर तयारी हबा दरकार एई भली भाबरे। तो यही सब छोट छोट टिप्स को आपण मैंने जब फॉलो करेंगे ना परफेक्ट बुंदी तैयारी करेंगे। तो ये देखो पछरे जो 1 कप पानी नहीं बेसन को गोलिया अधा कप पानी बड़ी पड़ी माने 2 कप बेसन पाखापाखि 1.5 कप पानी मते लगी। माने 1 कप बेसन पिछा आपन को 3/4 कप पानी लगी पारे। बेसन रो क्वालिटी ऊपर भी रहिबो आपन को 1 चामच 2 चामच कम अधिका पानी लगी पारे। एमिति जाली चटु तो प्राय समस्त घरे थिबो। एइथरे ही हमें बुंदी तैयारी करबा। आपन पाखरे छोट बड़ जाली चटु जहाँ भी अच्छी नहीं पारिबे। एबे आमे जाली ऊपर किछि आण को देकी टेस्ट करबा। देखंतु ड्रॉप ड्रॉप हेकी पूरा प्लेट ऊपर पडुची, शेप रे पडुची। जदि ड्रॉप गुडा को प्लेट रे पड़ी की बोही आस्थिबो जानिबे आपनकर आण पानिया हेची। आउ जदि जाली चटुरु आपनकर आणटा तळु को आसुनी जानिबे बहलिया हेची। सेही समय रे आपण माने 1 चामच पानी देकी मिक्स करिवे। आ जदि आण पानिया हे जाइथिबो 1 चामच बेसन देकी आपण माने आण को एडजस्ट करिवे। बुंदी को छाणिया पई सब बेले फ्लैट वाला कड़ी बा पैन नेबे जोथरे कि आपण को बुंदी छाणिया बेले सुविधा हबो। मीडियम टू हाई फ्लेम रे तेल को भल भाव गरम करबा। और तेल ठीक रे गरम हेछि कि नै जानिया पई आमे गोटे ठोपा आणरु पकेबा। देखंतु गोटे ठोपा पड़ला परे संगे संगे तळु को जाईकी हमर बुंदीटा ऊपर को उठी आसला जानिबे तेल आपनकर परफेक्ट गरम अछि। तेल जदि गरम न होइतिबो ताहाले जो ठोपा बुंदी आपण पकेले ना सेटा तळे जाईकी बसि जिवो माने आपनकर बुंदीरा एकदम चेपटा तयारी हबो। जदि आपण पाखरे बुंदी बनिया पई छांच अछि ताले बहुत बढ़िया कथा। और जदि एमती जाली अछि जाली नेबे आ तो यही जो जाली को आपण माने पूरा डाउन कर देबेनी बा पूरा हाइट रे रखिबेनी, मीडियम हाइट रे रखिबे। आ गोटे डंकी एठी मु आण को पकेइची। जाली चटुर पोजीशनटा जोठी सेठी थिबो आको जमा भी सेक करिवेनी बा हलेबेनी।
ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେସନର ଆଣ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରପ୍ ହେଇକି ତେଲରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଲିକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ନେଉଥିବେ ବା ସେକ୍ କରି ନେଉଥିବେ, ହଲେଇ ନେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହେବନି। କେଉଁଟା ବଡ଼, କେଉଁଟା ଛୋଟ, କେଉଁଟା ଲମ୍ବା, ଏଇଭଳି ତିଆରି ହେବ। ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗରମ କରିଦେବେନି। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିବେ। ଆଉ ବୁନ୍ଦି ତେଲରେ ପୁରା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ନେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ବୁନ୍ଦି ଆମର ତେଲରେ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ତ ସିଝିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ବୁନ୍ଦି ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆଠୁ ଅଧିକା କଲର୍ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍। ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଲିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ବୁନ୍ଦିକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଲିରେ ଯେଉଁ ଆଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଧୋଇବେନି, ଏମିତି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ବା କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ନେବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦିର ସେପ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ସେମିତି ଆଣ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣକୁ ଦେଇକି ଛାଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହେବନି। ଆପଣ ବୁନ୍ଦି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଲି ନେଇଥିବେ ତାର ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଛୋଟ ତିଆରି ହେବ। ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ହେଲା ପରେ ତେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚା ଛଣାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 କପ୍ ବେସନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁନ୍ଦି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ବି ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧତାରେ, ମାନେ ହାଇଜେନିକ୍ରେ ଘରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସମାନ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି 2 କପ୍ ନେଇଛି ଚିନି। 2 କପ୍ ବେସନ ପାଇଁ 2 କପ୍ ଚିନି। 2 କପ୍ ଚିନି ମାନେ 400 ଗ୍ରାମର ଅଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଚିନି ଦେଲେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବା, ମାନେ 2 କପ୍ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ମାନେ ବେସନ, ପାଣି ଆଉ ଚିନିର ଭାଗ ପୁରା ସମାନ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଠି ଆମକୁ ଏକ ଥର 2 ଥର ଏମିତି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଚିପଚିପା ବା ଅଠାଳିଆ ଟିକେ ଆମର ସିରାଟା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଠି ରାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନି ସିରାଟା ପାଗ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏକ ଥର 2 ଥର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଭିତରକୁ ସିରାଟା ଯାଇପାରିବନି। 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି ଚିନି ସିରା ଆମର। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ପାଚୁଲାରେ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ହାତରେ ମାନେ 2ଟା ଟିପରେ ଏମିତି ଛୁଇଁକି ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ତେଲ ବା ମହୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ନା, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିବ। ମାନେ ଏଇଠି କୌଣସି ତାର ତିଆରି ହେଉନି, ମାନେ ଚିପଚିପା ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ କଲର୍ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ 1 ପିଞ୍ଚ 2 ପିଞ୍ଚ କେଶର ପକାଇବା, ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଆଉ 2-3 ଚାମଚ ମଗଜକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା କଡ଼େଇ ବା ତାୱାରେ ଭାଜିକି ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କାଜୁ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କିସମିସକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ ଟିକେ ଭାଜିକି ଏଥିରେ ପକାଇଛି। ଆଉ 1 ଚାମଚ ପିସ୍ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଏଥିରେ ପକାଇଛି, ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନି ସିରାରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବା। ଆଉ ବୁନ୍ଦିକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଚିନି ସିରାକୁ ସୋକ୍ କରିନେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିନି ସିରାଟା ଶୁଖି ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚିନି ସିରା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ନା ଆପଣମାନେ ମନ କରିକି 1-2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଯେହେତୁ ମିଠା ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। এইଭଳି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବୁନ୍ଦି ଆମର ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି, ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଠୁ ଶୁଖିଲା କରିଦେବେନି, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ମଏଶ୍ଚର ଏଥିରେ ଥିବ। ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି କଡ଼େଇକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏ ତ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଆକୁ ଟିକେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମାନେ ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଗଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁସି ହେଇଛି, ମାନେ ବୁନ୍ଦି ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସିରାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଛି ବା ସୋକ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଲଡ଼ୁ ଗଢ଼ିବା। ଉଷୁମ ଥିବ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେନି। ଆଉ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବାର ଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଆଉ ଚାପି ଚାପି, ଜୋରସେ ନୁହଁ, ହାଲକା ହାତରେ ଚାପି ଚାପି ଆପଣମାନେ ଲଡ଼ୁକୁ ତିଆରି କରିବେ, ମାନେ ଏକଦମ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲଡ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଡ଼ୁ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ହୁଏତ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଲଡ଼ୁ ଭଳି ଏ କଲରଫୁଲ୍ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦରେ 1 ନମ୍ବର। ଦୋକାନ ଲଡ଼ୁକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇବ। এইଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଲଡ଼ୁକୁ ତିଆରି କରିନେଉଛି। এই ଲଡ଼ୁକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ 4-5 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ,
ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।